یہ جو اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں خاص طور پہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری، تانے بانے آپ سے مل رہے ہیں، ایک سیاسی وابستگی کہیں نہ کہیں جنرل فیض حمید کی بھی بتائی جاتی ہے، کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اثر ہوگا آپ کی پارٹی پر ان گرفتاریوں کا؟ اب آپ کے لیے مزید مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک خبر جو کہ اس کا ذکر پہلے میں نہیں کر سکا، وہ یہ تھی کہ حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے پنجاب کی صدارت پی ٹی آئی کی، تو اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، ان کی بات نہیں سنی جاتی۔ پارٹی میں کون ہے سر جو اتنے سینئر لیڈر کی بات نہیں سن رہا؟ میں اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ان کا ٹویٹ میں نے نہیں پڑھا، کیونکہ میں مختلف شوز کے اندر تھا۔ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا ہے، میں ریزن جو ہے وہ جنون مجھے سامنے ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ ابھی میں آپ سے سن رہا ہوں کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ نمبر 1 بات یہ ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے ایسا معاملہ نہیں ہے، ہماری پارٹی بڑی متحد ہے اور خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے اور ہر چیز ان تک جاتی ہے۔ حماد بھائی کوئی مجھے بھی میسج دیتے ہیں تو میں ضرور دیتا ہوں، اسی طرح سے اور رہنما بھی دیتے ہیں، ضرور دیتا ہوں۔ شاید یہ وجہ ہو کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ شاید وہ سمجھ رہے ہوں کہ انہیں اغوا کر لیا جائے گا یا خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز ہوں یا جو بھی معاملہ ہے، اچھا اس طرح کی صورتحال۔ باقی میں تو نہیں اس طرح سے سمجھتا کہ کوئی جو ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسی ہو بات کہ ان کی بات نہ مانی جائے یا ان کی بات سنی نہ جائے۔ یہ جو پنجوتا صاحب ایک نئی لہر چل رہی ہے گرفتاریوں کی، کہیں اس ڈر سے تو ایسا نہیں ہوا؟ اور کیا اس کی وجہ سے مزید استعفے تو نہیں آئیں گے آپ کے عہدیداران کے؟ نہیں دیکھیں، نہ ہمیں گرفتاریوں کا کوئی ڈر ہے، نہ ہمیں کوئی چھاپوں کا کوئی ڈر ہے، نہ ہمیں کوئی اس چیز کا کوئی خوف ہے، ڈر ہے، کوئی ایسی معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایک غلط اثر ہوگا کہ کوئی گرفتاری کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ریسنٹ بھی دیکھا حماد بھائی نے احتجاج کیا اور احتجاج کے اندر یہ بلکہ 14 اگست کو جو ریلی تھی وہ بڑا فرنٹ فٹ پہ آئے۔ خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ آئیں اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد آ گئے اور پھر پولیس نے سارا دفتر کا ٹیل کر لیا۔ دیکھیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اس وقت صورتحال جو ہے نا وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی مائنڈ کے ساتھ اور ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ہے نا جی کہ سارا کرنا ہے۔ لیکن اب انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اب یہ قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا، جیسے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ دیا تھا اور پھر تمام کور کمیٹی کے ممبران کو خود میں ممبر ہوں، تمام لوگوں نے کہا کہ آپ بہتر کر رہے ہیں، آپ چلا رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اسے کنٹینیو کریں، تو وہ کنٹینیو کر گئے تھے۔ اب اس معاملے کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کس وجہ سے یہ انہوں نے کیا ہے، اور اگر ویسے کوئی ناراضگی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو پھر ڈیفینیٹلی ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ حماد بھائی بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے پنجاب جب ہمارا پورا الیکشن ہوا پورے پاکستان میں ہوا تو پنجاب سے بڑا انہوں نے اچھا آرگنائز کیا، تمام حلقوں کو وہ ٹائم دیتے رہے، ہماری تنظیموں کو ٹائم دیتے رہے۔ یہ 6-7 احتجاج ہوئے ہمارے، ان کو کامیاب کرانے میں ان کا بڑا رول ہے، کیونکہ وہ مسلسل میٹنگز کر رہے تھے زوم کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر، اور انہوں نے پورا سنبھالا ہے تنظیمی لیول پر یا آرگنائزنگ جو وے ہے اس میں بڑا انہوں نے رول ادا کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا پنجوتا صاحب اب یہ بتائیے گا آگے بڑھتے ہوئے، دیکھیں پارٹی کے اندر معاملات خراب تو مطلب ہوئے تھے، یہ آپ کو ہی پتہ ہے، آپ کے اپنے لیڈران کے سٹیٹمنٹس آئے تھے، خیر اس پہ ہم نہیں جاتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کچھ لوگ سنسیئر نہیں ہیں خان صاحب کو چھڑوانے میں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک نکل آئے گا۔ یہ جو ابھی حالیہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایک تو جنرل فیض حمید جو کہ پی ٹی آئی کے اور خان صاحب کے بہت قریب مانے جاتے تھے، یہاں تک کہ سیاسی فائدے تک آپ کو پہنچے ہیں ان کے دور میں جب وہ تھے۔ اس کے بعد پھر یہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ کو ان کو گرفتار کیا گیا کہ وہ خان صاحب کی سہولت کاری کر رہے تھے، پنجہ مزید سخت ہوتا جا رہا ہے سر آپ پر، کیا کریں گے کیا اب آپ؟ دیکھیں ایسی کوئی صورتحال نہیں، ہم تو بڑا ریلیکس بیٹھے ہیں۔ جہاں پر گرفتاری کا معاملہ ہے نا، گرفتاری کسی کی بھی کریں، ہر بندہ تیار ہے۔ اور نمبر 2 اگر یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ڈر گئے ہیں یا کوئی ان کے اوپر کوئی پریشر آئے گا یا ان کو کوئی پیچھے توڑ لے گا یا کر لے گا، وہ تو خود جیل میں پڑے۔ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ اس پر دیا گیا ہے، دوسرے ٹرائل چل رہے ہیں، مختلف سزائیں دی گئی ہیں، 14 سال الگ، 10 سال الگ، 3 سال الگ، تو سزائیں بھی سنائی گئی، ابھی بھی کیسز وہ بھگت رہے ہیں، ان کی فیملی بھگت رہی ہے، پوری طریقے انصاف بھگت رہی ہے۔ تو کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے کوئی ایک نئے جھوٹے مقدمے میں انہیں گرفتار کیا جائے یا نیا مقدمہ بنایا جائے۔ جہاں تک ایویڈنس کی بات ہے، فیض صاحب کے حوالے سے جو منسوخ کرنا کہ ان کا کوئی جو ہے وہ پولیٹیکل تعلق تھا، وہ بالکل نہیں ہے۔ خان صاحب کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ جو فیض صاحب کی گرفتاری ہے وہ ایک فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، احتساب جو ہے سب کا ہونا چاہیے، باجوہ صاحب کا بھی ہونا چاہیے، ان کی وائف کے پاس
सबका एहतसाब हो तो कह रहे हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ कानून की खिलाफ वर्जियों की भी खबरें सामने आ रही हैं कि जैसे कहा जा रहा था कि तीन मोबाइल जो है वो इस्तेमाल हो रहे थे जेल के अंदर, फिर पैगाम रसानी जो है उसका सिलसिला जारी था, ख़त किताबत हो रही होती थी, इंटरव्यूज़ तो हो ही रहे, तो हमें पता ही है सर। आज भी खबर आई कि जो मिलने गए वो हाथ पे कुछ लिख कर लेके आए, मतलब कागज़ भी नहीं फराहम किया जा रहा। तो ये सहूलतकारी कहीं से तो हो रही थी सर, और उस सहूलतकारी की वजह से अब मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी आपके लिए। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रही, लोग इसे सहूलतकारी कह रहे हैं कि आपने झूठे मुकदमात में सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को अंदर डाल दिया और उनके तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को भी, वर्कर्स को भी अंदर डाल दिया। झूठे मुकदमे बनाकर उसके ऊपर कोई बात नहीं करा कि झूठे मुकदमे हैं, दफा 144 पे मुकदमे हैं, 109 करोड़ के ऊपर मुकदमे हैं, और सजाएं थी वो भी सस्पेंड इसी वजह से हो गई कि कोई एविडेंस नहीं है। तो ऐसे मुकदमों में आपने पहले अंदर डाला है, अब ठीक है, उसे आप कह रहे हैं कि वो जायज़ है। अच्छा, जायज़ के बाद एक हक होता है कि इंसान का उसे बुनियादी हकूक हासिल होने चाहिए। आप बिजली बंद कर देते हैं ताकि उन्हें तकलीफ हो, वहाँ पर पंखा भी बंद हो जाए। आप जो है वो सख्तियाँ करते हैं कि उनकी फैमिली मुलाकात न कर सके। आज वो कलाम दें और हमें भी आज रोक लिया गया, पहले कहा गया कि 2 बुकी लाएंगे, फिर उन्होंने कहा एक और आएगा, फिर हम बाहर ही खड़े रहेंगे। पॉलिटिकल लोग उन्हें मिलने गए हैं तो उन्हें रोक दिया है। और यहाँ तक नवाज शरीफ का हमें याद है कि उन्हें प्रोटोकॉल भी हासिल थे, फ्रीजर भी थे उनके पास, एसी भी थे। खान साहब के पास तो ना फ्रिज है, ना एसी है, ना कोई चीज़ है। तो अगर कोई सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो जाकर ये कहता है कि बाहर आपका फलाना बंदा आया है और वो मिलना चाहता है, या आपकी मुलाकात का दिन ये है, या इस तरह की लिस्ट आई है, आपने किस किस को अलाउ करना है, तो ये सहूलतकारी है। ये मुझे बताया ना, ये सहूलतकारी है। नहीं सर, देखिए ऐसा हो रहा है कि आप तो खुद वकील है सर, कानून के मुताबिक एक कैदी जो है वो टीवी चैनल्स को इंटरव्यू नहीं दे सकता, लेकिन खान साहब के इंटरव्यूज छप रहे थे। अब वो वहाँ तो सहूलतकारी हो रही होगी ना सर, किस तरह से कोई तो था जो उनके पैगामात टीवी चैनल्स के पास या अखबारात के पास ले जाकर नशर करवा रहा था। देखें, कोई उनका जुर्म नहीं है कि वो जो है उनके इंटरव्यू ना छपें, उनकी खबरें ना छपें, उनके बयानात ना छपें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, मुस्लिम उम्मा के वो लीडर हैं, और वो इस मुल्क की बका के लिए, मुल्क को आज़ाद करने के लिए, प्रैक्टिकली आज़ाद करने के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए कि हमारे तमाम इदारे, हमारे तमाम जो है वो आज़ाद हों, और वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर उनका इंटरव्यू आया है तो क्या उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये कहा है कि हमारा मुल्क दहशतगर्द है, या उन्होंने किसी एजेंसी के सामने अपने एहसास ऐसी चीज़ें वो भिजवाई हैं कि जनाब हमारे मुल्क को जो है वो लूट लिया जाए, या कोई सीक्रेट उन्होंने कोई बताया? तो उसमें जुर्म क्या है? वो तो यही कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर धांधली या डाका हुआ है, इलेक्शन फ्री होने चाहिए थे। काजी फैसल साहब जो है इस तरह से हमारे खिलाफ खड़े हैं, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा हो चुका है, फॉर्म 47 के मुताबिक लोगों को बनाया गया है, आवाम की राय का एहतराम किया जाए, मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए सबसे बड़ा दाली है कि शफाफ इलेक्शन। इसमें जुर्म क्या है? एक उन्होंने यही कहा ना कि झूठे मुकदमात में आपने हमें डाला, आप पॉलिटिकल लीडर्स को डाला, इस तरह से हमारे लोग शहीद हुए, तो क्या इसमें गलत है? और इंटरव्यू कोई उसमें कोई ऐसा मामला नहीं था जिसके ऊपर ऐसा एतराज किया जाए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, देखिए वो बड़ा जो है वो सख्त आदमी था। हम जब जाते थे हमें बाहर रोकता था, हमें रोक लेता था, रोकने के बाद हमारी लिस्ट जो है हमें नहीं लेकर जाने देता था कि आप टिकटों के हवाले से डिस्कस करें। आपको याद होगा गौर साहब ने पटिशन भी दायर की थी, हाई कोर्ट ने अलाउ भी किया था, फिर भी नहीं जाने दी थी। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि वहाँ पर हमें पेपर ले जाने की इजाजत नहीं होती थी, और वो साथ खड़ा होता था, हमारा कहते थे कि साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी खड़ा होता है, एक और भी स्टाफ का बंदा है, हमें सीक्रेट तरीके से बात भी नहीं करने देते। तो अब उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे उठा करके कहीं उससे गवाही लेकर। देखिए आपने जंगीर तरीन और चौधरी से गवाही ली, आपने जो है वो परवेज खटक से ली, अब आप फैज को उठा लें या इसको उठा लें, तो बेसिकली आप एक्सपोज हो चुके हैं कि आपके केसेस झूठे हैं। एक नया प्रोपेगेंडा, एक नई हाइप क्रिएट करने के लिए कि किसी न किसी तरीके से इन्हें दहशतगर्द बनाया जाए, जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल हो नहीं सकता। ठीक है, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, हमारी गुफ्तगू होगी अब से थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान के कुछ सीनियर सहाफ़ियों से, सहाफ़ी भी वो जो अंदर की खबरें भी रखते हैं, उनसे पूछेंगे कि मजीद क्या होने जा रहा है, मजीद गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, जिन और लोगों का नाम लिया जा रहा है वो कहाँ से हैं, सियासतदान हैं, इदारे हैं, इदारों के लोग हैं, कौन लोग हैं, वो बात करेंगे इस हवाले से वक्फे के बाद।